الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله آمنت بالله صدق الله العظيم سبحان اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم باران رحمت آج نیوز کی سحری ٹرانسمیشن میں ہوں آپ کا میزبان سید شہریار آصف۔ آج ہم 11ویں سحری کی نشست میں موجود ہیں اور اپنی نشست کا آغاز اس بات سے کروں گا کہ جس رب نے مجھے عشرہ مغفرت میں داخل کیا وہ رب مجھے مغفرت سے محروم نہیں رکھے گا۔ تمام عالم اسلام کو رمضان المبارک کا دوسرا عشرہ مغفرت مبارک ہو۔ یہ وہ عشرہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے لیے مغفرت کی تعداد بڑھا دیتا ہے، یعنی اس عشرے میں ہم جتنی چاہیں اللہ تعالیٰ سے اپنی مغفرت کروا سکتے ہیں۔ ہمارے جو سال بھر کے گناہ ہوتے ہیں، جو ہم سے جانے میں ہوتے ہیں کچھ انجانے میں ہوتے ہیں، اس کی معافی مانگنے کا یہ ایک ٹھیک وقت ہے۔ اس عشرے میں کون سی عبادت کرنی چاہیے یہ آج کی نشست پہ ہم جانیں گے۔ آج کی جو ہماری مہمان ہے وہ کسی تعارف کی ایسے محتاج نہیں ہے، اینکر پرسن ہیں، ٹیلی ویژن کی ایک بڑی مشہور شخصیت ہیں، اس کے علاوہ اپنا ایک بہت ہی مشہور ان کا سلون ہے۔ ہمارے ساتھ موجود ہے نازیہ ملک۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ رمضان المبارک آپ کو بہت بہت مبارک ہو۔ مبارک ہو اور بہت بہت شکریہ شو میں انوائٹ کرنے کا۔ بہت شکریہ۔ ان تمام باتوں کو جاننے کے لیے کہ عشرہ مغفرت میں کون سی عبادت کرنی چاہیے، کس طرح اپنے رب کو راضی کرنا چاہیے، ہمارے ساتھ موجود ہے مفتی محسن الزما صاحب۔ السلام علیکم۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان کے برابر میں موجود ہے ڈاکٹر مبشر عالم، آپ کو بھی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اپنی نشست کو آگے بڑھاتے ہیں اور ہماری نشست میں آج ایک بہت ہی پیارا سا بچہ ہے اور بہت اس کی خوبصورت آواز ہے، ہمارے ساتھ آج موجود ہیں معید الرحمان۔ ان سے درخواست کروں گا کہ نعت شریف پیش کریں۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ در نبی پر پڑھا رہوں گا، پڑے ہی رہنے سے کام ہوگا، کبھی تو قسمت کھلے گی میری، کبھی تو میرا سلام ہوگا۔ کیے ہی جاؤں گا عرض مطلب، ملے گا جب تک نہ دل کا مطلب،
شام مطلب کی صبح ہوگی، نہ یہ فسانہ تمام ہوگا۔ خلاف محبوب کچھ ہوا ہے، نہ کوئی عاشق سے کام ہوگا، خدا بھی ہوگا ادھر بھی ہے دل جدھر وہ عالی مقام ہوگا۔ در نبی پر پڑا رہوں گا، پڑے ہی رہنے سے کام ہوگا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بیٹا کون سی کلاس میں پڑھتے ہو آپ؟ 9 کلاس میں پڑھتے ہیں آپ۔ اللہ تعالیٰ آپ کو بہت ساری خوشیاں عطا فرمائے، آپ کی آواز میں مزید خوبصورتی ہو اور آپ کی تمام جائز خواہشات اللہ تعالیٰ پوری کرے۔ بہت ساری دعائیں آپ کے لیے بیٹا، ترقی کریں آپ آگے۔ نازیہ آپ سے شروع کرتے ہیں۔ رمضان المبارک کا دوسرا اشرا بھی شروع ہو گیا، لیکن اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں کہ لاک ڈاؤن کی وجہ سے اس وقت میں سارے بزنسز جو ہیں اس وقت کرائسس کا شکار ہیں، میں اسپیشلی آپ سے جاننا چاہتا ہوں کیونکہ آپ ظاہر ہے کافی عرصے سے سلون آپ کا ماشاءاللہ چل رہا ہے، اس وقت میں جتنے بھی سلونز ہیں یا جو میک اپ اسٹوڈیوز ہیں ان کو کتنا لاس ہو رہا ہے، کیونکہ ان کو ابھی کوئی اتنا کنسیڈر ہی نہیں کر رہا ہے کہ ان کا بھی بریڈ اینڈ بٹر چل رہا ہے؟ دیکھیں یہ ایک پورا بزنس ہے، ٹھیک ہے، میں یہ نہیں کہہ سکتے کہ کوئی بھی کام جو ہے جو اس وقت ہو رہا ہے، جس طرح ہمارا کام ہو گیا یہ بزنس ہے، جم ہو جاتا ہے یہ بھی بزنس ہے، پھر آپ کے کپڑوں کی اگر دکان ہے، یا لوگ اسے لگژریز میں لے کر آتے ہیں، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں جس میں بہت زیادہ نیسیسٹی بھی ہے، بالکل ٹھیک ہے۔ آپ بال نہیں کٹائیں گے، بال لمبے ہوتے چلے جائیں گے اور بدنما ہوتے چلے جائیں گے، لمبے ہوں گے بال، میں ایک مثال دے رہی ہوں، گرنے لگ جائیں گے، چہرے کی اچھی طرح سے صفائی نہیں ہوتی ہے تو ظاہر بات ہے چہروں پہ خواتین کے یا حضرات ہوں، کیونکہ مین سلون بھی ہوتے ہیں، تو کوئی نہ کوئی پرابلم آنے لگ جاتی ہے۔ مجھ سے کتنی لڑکیاں کوئریز لے رہی ہیں اس وقت کہ ہم کیا کریں، ہم کیا نہیں کریں، اور میں ڈے ٹو ڈے ان لوگوں کو جواب دے رہی ہوتی ہوں، ویڈیوز بنا کر بھیج رہی ہوں کہ اس طرح سے اپنے چہرے کا خیال رکھیں، لیکن کب تک؟ اچھا اب بات آتی ہے لاس کی، تو دیکھیں لاس تو ہے obviously، کیونکہ ہم تو پے کر رہے ہیں اپنے جو ہمارے ورکرز ہیں، امپلائیز ہیں، ان کو تو ہم پے کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ یہ کہ جو آپ نے مال خریدا ہوا ہوتا ہے، ظاہری بات ہے اس کی بھی ایک ڈیو ڈیٹ ہوتی ہے، ایکسپائری ڈیٹ ہوتی ہے، ان کا بھی خیال رکھنا ہوتا ہے۔ بہت سی اور چیزیں ہیں، صرف یہی بات آپ نہیں کہیں گے ایک جگہ بند ہوتی ہے وہاں پر ظاہر وہ ڈیپریشیٹ ہونا شروع ہو جاتی ہے، تو بہت ساری چیزیں اور بھی اس میں شامل ہوتی ہیں۔ تو میں تو اس وقت جو سچویشن ہے اس میں یہ کہوں گی کہ دیکھیں ہمیں یہ جو لاک ڈاؤن بھی ہے، میں بہت سے ایریاز اور بھی گئی دیکھنے کے لیے، کیونکہ ابھی موقع بھی ملتا ہے، ٹائم بھی ملتا ہے، تو میں جا کر ضرور دیکھتی ہوں۔ تو میں 2-3 ایریاز گئی جہاں پر میں نے یہ دیکھا کہ لاک ڈاؤن ہونے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ بالکل صحیح کہہ رہی ہیں، ٹھیک ہے۔ ایک میں تھوڑا سا ہی دور علاقہ جہاں ملیر کی طرف ہی لے لیں، وہاں پر جب سودا خواتین یا حضرات لے رہے ہوتے ہیں تو وہاں پر سوشل ڈسٹنسنگ کا نام ہی نہیں ہے، بالکل بہت ماسک کسی نے نہیں پہنا ہوتا ہے۔ دوسری یہ چیز کہ وہاں پر کس طرح سے مطلب آپ بیچ رہے ہیں چیزیں کیا ہے، کوئی کسی چیز کا کوئی پرسان حال نہیں۔ سو اس چیز پہ ہمیں دھیان دینے کی ضرورت ہے کہ اب لاک ڈاؤن کھولا جائے اور آپ بے شک آپ اس پہ کوئی آپ بنائے جو ہے ایگزیکٹلی کہ آپ نے ماسک پہننا ہے، جتنے بھی باہر لوگ جا رہے ہیں ان کے پاس سینیٹائزر یا ان کے ہاتھ دھونے کی آپ جگہ بنا دیں، جہاں پر دکانیں وہاں پہ ہاتھ دھونے کی جگہ بنا دیں، آپ اتنا کر لیں۔ کیوں نہیں ہو سکتا؟ آپ اگر بہت ساری چیزیں اگر ہیں تو گورنمنٹ کو یہ بھی چاہیے کہ جگہ جگہ پر وہ ہاتھ دھونے کی جگہ بھی بنا لیں، بالکل بنا سکتے ہیں، اس میں کوئی ایسی وہ نہیں ہے۔ اس کے علاوہ کہ چلیں وہ نہیں بھی کرے تو آپ دکانداروں کو کہیں کہ اتنے لوگ جا سکتے ہیں، اتنے لوگ نہیں شاپ میں جا سکتے ہیں۔ مطلب یہ والی بات ہے نا کہ ایس او پیز ہونے چاہیے کہ آپ کے کم از کم جو حفظان صحت کے مطابق یا کرونا سے بچنے کے لیے جو اقدامات ہم کر رہے ہیں وہ کرنا ضروری ہے۔ ابھی ہماری بات ہو رہی تھی کہ
डिफेंस के एरिया में जितने भी वहाँ पर सुपर स्टोर्स हैं जो हिफ्ज़ान सेहत के मुताबिक काम नहीं कर रहे हैं, उनको बंद कर दिया गया, और उनके उसके बाद जब वो दोबारा से खुले तो उन्होंने बिल्कुल किया। लेकिन यही बरअक्स आप दूसरे इलाकों में चले जाए तो वहाँ पर तो कोई पुरसाने हाल नहीं, कोई देखने वाला नहीं। अच्छा नाज़िया, एक प्रॉब्लम तो आपने ये बताई, ये बिल्कुल ठीक है कि हमने काफ़ी प्रोग्राम्स में डिस्कस करी कि सोशल डिस्टेंसिंग नाम की चीज़ नहीं है, लॉकडाउन चल रहा है, नहीं चल रहा, गरीबों के डंडे पड़ रहे हैं, एक अजीब सा सिचुएशन है। आपने बताया कि हम अपने एम्प्लॉयज़ को सैलरी दे रहे हैं, चलें आप थोड़ा टाइम सरवाइव कर सकती होंगी, लेकिन आपके अंदाजे से कितने ऐसे लोग हैं जो बेरोजगारी की तरफ आ गए? मैं ख़वातीन की बात करूँ कि ख़वातीन ज़्यादा अर्न करती हैं इससे, कई ऐसी ख़वातीन थी जो घरों पे जाके लोगों को सर्विसेज देती थी, तो है आइडिया कि कितने हुए होंगे? अच्छा, अब मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ। ये देखिए, हम लोग तो काफ़ी चीज़ें ऐसी देख रहे होते हैं, जिस तरह हमारे यहाँ पे जो लड़कियाँ काम करती हैं, यूजुअली उनके साथ ये है कि एक के जिस तरह फादर जो हैं वो थोड़े से बीमार हैं तो ज़्यादा काम नहीं कर सकते, ठीक है, माँ बीमार है, वो पहले काम करती रही हैं लेकिन अब नहीं कर सकती हैं, तो नेचुरली बच्चियों को काम करना पड़ता है। अच्छा, फिर दूसरी तरफ मैंने एक और एम्प्लॉय है जिनका मैं देखती हूँ कि जिनके हस्बैंड जो है वो काम नहीं, क्योंकि वो अनएम्प्लॉय हैं, तो वो काम नहीं कर सक रहे थे क्योंकि उनके पास एम्प्लॉयमेंट नहीं थी, जिसकी वजह से उनकी वाइफ को काम करना पड़ रहा है, और इस वक्त घर वो ही चला रही थी। क्योंकि नेचुरली बात है कि जब अनएम्प्लॉयमेंट भी हर जगह पर ऑलरेडी एक थी ही, तो उसकी वजह से जो है ख़वातीन ने काम करना शुरू किया। और दूसरी ये चीज़ कि नेचुरली महंगाई की वजह से भी फिर ये है कि दोनों को काम करना पड़ा। और ये आज की बात नहीं है कि आज महंगाई हुई या 2 साल पहले महंगाई तो हम ये मतलब ये ख़वातीन वो हैं जो 15-15, 20-20, 25-25 साल से काम कर रही हैं। और इस वक्त जो परेशानी आ रही है वो ये कि जो दोनों लोग काम कर रहे थे उनमें से अब दोनों ही काम नहीं कर रहे हैं, तो वो भी अपना घर कब तक चलाएंगे, कब तक वो सर्वाइव करेंगे? ये एक बहुत इंपॉर्टेंट इस वजह से इशू है कि हमारे यहाँ बहुत से ऐसे सेक्टर्स हैं जिनके बारे में सोचा ही नहीं जा रहा, जिनके बारे में बात नहीं हो रही। ठीक है, ताजिर बरादरी अपने हकूक के लिए लड़ रही है दूसरी जगह है, लेकिन जैसे कि सैलून्स हैं या जैसे कि मेकअप स्टूडियोज है, इसके अलावा जिम्स हैं, तो ये लोग बेचारे किधर जाएं? क्योंकि रोजगार तो सबका चल रहा है, पेट तो सबका लगा हुआ है। ऐसा तो नहीं है कि जी आप इनको कहेंगे ठीक है इनको बाद में देखेंगे, पहले मेन इशू पे आते हैं। अभी और भी बहुत से सवाल हैं जो हम नाज़िया से करेंगे। मुफ्ती साहब, आपकी जानिब आऊँगा कि अशरा मग़फ़िरत चल रहा है बिल्कुल, और हमें पता है कि इस अशरे में हम जितने गुनाह माफ़ कर सकें, करवा लें। अच्छा, बहुत से ऐसे लोग होते हैं जिनके गुनाह अल्लाह ताला माफ़ कर देता होगा, उसके बाद वो फिर गुनाह करते होंगे, तो एक तो इसको बयान कीजिएगा और अशरा मग़फ़िरत के हवाले से हमें थोड़ा बयान कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआन मजीद, रब्बना इग़फ़िर ली व लिवालिदैया वलिल मुअमिनीना यौमा यक़ूमुल हिसाब, आमनतु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अशरा रहमत मुकम्मल हुआ, अशरा मग़फ़िरत शुरू हुआ, और ये वो अशरा है जिसमें अल्लाह ताला अपने प्यारे बंदों, और वो बंदे मैं प्यारे इसलिए कह रहा हूँ कि जो गुनाहगार हैं, खताकार हैं, लेकिन रब ताला उनसे इस तरह प्यार करता है कि वो गुनाह करते अल्लाह की तरफ रुजू करते अल्लाह माफ़ फरमा देता है। बेशक वो प्यारे हो गए ना, क्योंकि अल्लाह ने उनके गुनाह माफ़ कर दिए। और मुकाम ये है कि ये मग़फ़िरत का जो अशरा है इतना प्यारा अशरा है कि अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि अल्लाह दिन में 1000 और रात में 1000 उन गुनाहगारों को जहन्नुम के अजाब से खुलासी देता है जिन पर जहन्नुम वाजिब हो चुकी होती है। सुभान अल्लाह। यानी आप ये सोचिए कि अल्लाह ताला कितना रहीम और करीम है और कितना बंदों से प्यार करता है। फिर एक बात, क्या अशरा मग़फ़िरत क्यों इतना अहमियत क्या मिले? क्योंकि रसूल खुदा ने फरमाया कि हलाक हो जाए वो शख्स जो रमज़ान का महीना पाए और अपनी मग़फ़िरत ना करा सके। तो मग़फ़िरत इतना बड़ा दर्जा है कि रसूल खुदा फरमा रहे हैं कि भाई अगर तुम रमज़ान का महीना पाओ फिर भी अल्लाह से माफ़ी ना पा सको, क्योंकि अल्लाह ताला इतना रहीम और करीम हो जाता है कि वो हर लम्हे बंदों को बख्श रहा होता है। यानी छोटी छोटी नेकियां बड़े बड़े गुनाहगार को बख्शवा रही होती हैं, तो इससे बड़ी क्या फजीलत होगी? फिर ये जो है ना मग़फ़िरत का या माफ़ी का ये अंसर कह लें कि ये जुज़ कह लें या ये फरीज़ा कह लें, ये अल्लाह ताला ने जो दिखाया अपने बंदों को भी दिखाया कि जिस तरह मैं माफ़ कर रहा हूँ ना इस अशरे में, तुम भी ये फेल अंजाम अंदा करो। मिसाल के तौर पे तुम भी किसी को जो किसी से नाराज हो माफ़ी कर दो, अगर तुम अपने भाई से नाराज हो उसे माफ़ कर दो, अगर अपने पड़ोसी के साथ अच्छे ताल्लुक नहीं है तो उसे माफ़ कर दो। ये सिफत अल्लाह ताला ने तुम्हें भी अता फरमाई है, तुम ये करके तो देखो अल्लाह तुम्हें मुकाम क्या अता फरमाएगा। बनी इसराइल में एक ताजिर था, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं
کہ وہ شخص اتنا گناہگار تھا، کوئی عمل ہی نہیں تھا، صرف ایمان تھا. اور جب گیا نا اللہ کے رسول فرماتے ہیں اللہ کے سامنے حاضر ہو کہ کیا، اللہ نے فرمایا کیا لائے ہو؟ فرمایا اللہ کچھ بھی نہیں، کچھ نہیں لایا. فرمایا تیرے عمل کیا ہیں؟ فرمایا کوئی عمل ایسا نہیں. اللہ تاجر تھا، بندوں کو مال دیا کرتا تھا. فرمایا مال کیسے دیتا تھا؟ فرمایا بندوں کو مال ادھار پہ دیتا تھا. ہاں اللہ ایک کام تھا کہ میں دیکھتا تھا کہ کوئی جب میں اپنا مال دیتا تھا اور وہ پیسے طلب کرتا تھا میں، تو وہ دے نہیں پاتے، تاخیر کرتے، تو اگر واقعی مجبوری ہوتی تو میں انہیں مہلت دے دیتا، اور اگر کوئی واقعی اتنا مجبور ہوتا کہ اس کے پاس پیسے نہیں تو اسے معاف کر دیتا. تو اللہ فرمایا تیرا یہ عمل کافی ہے تجھے جنت میں لے جانے کے لیے. سبحان اللہ. تو معلوم کیا چلا، آپ اپنے اندر یہ صفت تو پیدا کریں کہ رب جس طرح معاف کر رہا ہے آپ بھی اس عشرے میں معاف کرنا شروع کریں. ہو سکتا ہے اس صفت کو اپنانے کے سب اللہ تعالیٰ آپ کے گناہوں کو معاف فرما دے. بالکل جی. ہمارا یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنے رب سے جو ہے بڑی امیدیں رکھتے ہیں، رکھنی بھی چاہیے، ظاہر ہے ہمیں دینے والی ہماری ذات ہوا ہے اور ہمیں وہ معاف بھی کرتا ہے، کیونکہ ہم ہر سال اتنے گناہ کرتے ہیں، پھر رمضان کے مہینے میں ہم اپنے گناہ معاف کراتے ہیں، پھر اگلے سال ہم وہی اپنا سرکل لے کے چلتے ہیں. تو اس عشرے میں آپ لوگ بھی اس چیز کو، اس کی پریکٹس کو کریں کہ جو آپ کی لڑائیاں ہیں یا کسی کا کوئی چھوٹا قرضہ ہے تو اور آپ معاف کر سکتے ہیں اور آپ کو اللہ میاں نے اتنا دیا ہے تو آپ معاف کریں، پھر آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو کتنا نوازتا ہے. ڈاکٹر صاحب آپ کی جانب آؤں، اب بات ہو رہی ہے عشرہ مغفرت کے حوالے سے، آپ کے نزدیک ایسا کیا عمل آپ سمجھتے ہیں کہ جو لوگوں کو اس عشرے میں کرنا چاہیے؟ معافی تو مانگنی چاہیے بے شک، اور معاف کرنے والی ذات بھی ہمارے رب کی ہے، اس کے علاوہ کیا ایسا عمل ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. شریف بھائی، کرو مہربانی تم اہل زمیں پر، خدا مہربان ہوگا عرش بری پر. تو افضل ترین عبادت جو ہے وہ دکھی انسانیت کی خدمت ہے. بے شک. آپ اپنی جو بھی غلطیاں، کوتاہیاں، لرزشیں، گناہ ہو گئے ان کی تو کریں، کثرت سے کریں، لیکن اگر آپ اس کے کنبے، وہ کہتے ہیں یہ مخلوق میرا کنبہ ہے، اور کنبے میں صرف انسان ہی نہیں ہے، مخلوق، تمام مخلوقات، چیونٹی بھی اس کی مخلوق ہے. بے شک. تو اگر آپ اس کی دادرسی کر رہے ہیں اور آپ اپنے حساب سے، اپنے حیثیت کے مطابق خلق خدا کی خدمت کر رہے ہیں، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس سے بڑا مغفرت کا ذریعہ کوئی ہو نہیں سکتا. کسی بھوکے کو کھانا کھلا دینا، کسی روزدار کا روزہ کھلوا دینا، چلتے ہوئے تھوڑی سی سوجی، تھوڑی سی چینی لے کے چیونٹیوں کے بلوں کے پاس ڈالتے ہوئے نکل جانا. بیمار جو اسپتالوں میں ہیں، آپ کے پاس کچھ نہیں ہے، بس جا کے آپ ان کا سر دبا لیں، ڈاکٹر صاحب سے اجازت لیں، ان کے پاؤں دبا لیں، وہ تکلیف کچھ لمحوں کے لیے، کچھ منٹوں کے لیے بھول جائیں گے. آپ ان سے اچھی گفتگو کر لیں، آپ کے پاس بہت ٹائم ہے، آپ گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ اپنے وہ پڑوسی، وہ رشتہ دار، وہ عزیز و اقارب جو آپ سے روٹ چکے ہیں، ان کے پاس جا کے ان کے پاؤں کو پکڑ کے معافی مانگ لیں. جب خلق خدا معاف کر دے گی تو یقیناً ہمارا پروردگار 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے. بے شک جی. یہ بات تو ہم سب کو ہی سوچنی چاہیے کہ ہمارا رب ہم سے اتنا پیار کرتا ہے اور ہم اپنے رب کو کتنا راضی کریں. نازیہ آپ سے بھی میں یہ سوال کروں گا کہ ہمارے کرنے کا، نہ معاف کرنے کا اتنا عنصر کیوں ہے؟ یہ کیوں ہوتا ہے کہ نہیں بس کہہ دیا تو کہہ دیا، اب نہیں کرنا؟ ریزن کیا ہے؟ سوسائٹی میں کیوں چل رہا ہے؟ سب سے پہلے تو اپنے ایگو کو انسان کو ختم کرنا چاہیے. میں کہوں گی کم بھی نہیں کرنا چاہیے، ختم کرنا چاہیے، کیونکہ جب انسان کچھ غرور میں آ جاتا ہے نا تو وہ اپنے آپ کو بڑا سمجھنے لگتا ہے، اپنے آپ کو برتر سمجھنے لگتا ہے. دیکھیں ہم اس دنیا میں کسی مقصد کے تحت آئے ہیں، لیکن ہم اپنا مقصد بھول جاتے ہیں اور ہم صرف ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی دوڑ میں چیزوں کو پیچھے چھوڑ دیتے ہیں. جو ہم نے بیسکس، جو ہماری زندگی جینے کی چیزیں ہیں، ان کو ہم پیچھے چھوڑ دیتے ہیں اور ہم صرف ان کی جو مصنوعی چیزیں ہیں یا مصنوعی دنیا ہے، ہم اس کی طرف زیادہ چلے جاتے ہیں. پہلے اپنا جب مین مقصد تلاش کر لیں گے نا تو آپ کے اندر ہیومینٹی آئے گی. میں ہمیشہ ہیومینٹی کی بات کرتی ہوں، انسانیت کی بات کرتی ہوں. جب آپ اچھے انسان ہوتے ہیں نا تو کسی کو معاف کر دینا یا کسی کے لیے خدمت کر لینا یا کسی کے کام آ جانا، یہ آپ کو ایک روٹین میں ایک چیز لگنے لگے گی. پھر آپ اس روٹین کی چیز میں آپ لوگوں کو سمجھ بھی نہیں آتا کہ اس میں کتنی نیکیاں ہوتی ہیں. اچھا نازیہ، اس وقت میں جو کرنٹ سچویشن چل رہی ہے، جیسے ہمارے ملک میں معذرت کے ساتھ یہ ایک مسئلہ ہے کہ جو مڈل کلاس ہے یا اپر مڈل کلاس بھی ہے
وہ बेचारा बड़ा फ्रस्ट्रेशन में जस्ट बिकॉज ऑफ कि यहाँ पर उस तरह सैलरी नहीं है, उस तरह नौकरियाँ नहीं है। ऐसी सिचुएशन में फिर बंदा कैसे अपने को एक ऐसा बिहेवियर बनाए कि वो एक अच्छे लोगों में आ जाए, क्योंकि वो तो खुद फ्रस्ट्रेशन से भरा हुआ था, उसको तो वो कहता है यार जो मिले मैं सुना दूँ, उसके आगे से कोई भी गुजर जाए। ये भी तो प्रॉब्लम है। सबसे पहले तो इंसान को अपने आप को बुलंदतर कैसे बनाना है। सबसे अच्छी बात तो ये है कि पहले तो अपने आप दीन को समझें और अल्लाह ताला ने जो हमें अहकामात दिए हैं ना उनको हम पूरा करें। दूसरी चीज़ ये आती है कि एजुकेशन, जब इंसान देखिए आपके पास अगर दौलत नहीं है, आपके पास अगर बहुत बड़े बंगले नहीं है, बहुत बड़े, आप अपना लाइफस्टाइल कैसे बेहतर कर सकते हैं? एजुकेशन के ज़रिए। जहाँ एजुकेटेड होंगे आप मौके ज़्यादा पैदा करेंगे कमाई के, आप ज़्यादा चीज़ें डिफरेंट तरीके से लेकर आएंगे। मैं एक छोटी सी मिसाल इस तरह से देती हूँ कि एक फार्मर है, अगर उसको ये पता होगा कि मैंने किस तरह से चीज़ को उगाना है कि ये चीज़ जो है ये बेहतर तरीके से उग कर और ये इसको हम बेहतर क्वालिटी बनाकर इसको हम आगे कहाँ पर किन किन डिपार्टमेंट्स में दे सकते हैं या कहाँ हम इसे एक्सपोर्ट कर सकते हैं, ऐसी क्वालिटी, तो आप क्या ख्याल है, क्या वो फार्मर जो बेहतर चीज़ नहीं लेकर है, क्या वो एक्सपोर्ट्स मज़ीद ज़्यादा नहीं बढ़ेंगी? तो ये तो एक छोटी सी बात बताइए, हर फील्ड में आप जो है अपने अंदर कामयाबी ला सकते हैं। बिल्कुल जी, हर फील्ड में कामयाबी ला सकते हैं। बात एजुकेशन की होती है, तालीम बहुत ज़रूरी है, उस पर भी कुछ मिसाइल हैं, उस पर भी हम बात करेंगे कि ज़ाहिर अच्छी तालीम और फिर जो हमारे सरकारी स्कूल्स हैं उधर की तालीम, हाँ उस पर भी बिल्कुल अभी हम बात करेंगे। यहाँ वक्त तो एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। बाराने रहमत आज न्यूज़ की सारी ट्रांसलेशन में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं और इस वक्त हम मौजूद हैं सोबिया के साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सोबिया कैसी हैं आप? ठीक अल्लाह का हैं? शुक्र, आप बताएं। आप ठीक नहीं लग रही हैं आज, मुझे कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? बिल्कुल नहीं बिल्कुल, थोड़ा सा एलर्जी है। अच्छा, आज आपने बड़ा किचन को हरा भरा किया है, क्या बना रही हैं आज आप? अच्छा, आज हम बना रहे हैं फरमाइश पे चपली कबाब। फरमाइश पे? किसकी फरमाइश? राहिल भाई हैं। अच्छा, राहिल भाई की फरमाइश पे। वाह, चपली कबाब बना रहे हैं, बिल्कुल ट्रेडिशनल जो हमारी चपली कबाब बनती है वही बनेगी। ठीक है। इसमें हम लेंगे बीफ मिन्स, टमाटर जाएंगे, हरी मिर्चें जाएंगी, हरा धनिया जाएगा, प्याज, अदरक लहसुन का पेस्ट, कुटा हुआ और सेका हुआ जो हमारा जो साबुत धनिया आता है सूखा, ओके, और जीरा ले लिया, उसको सेक कर हमने थोड़ा उसको पीस लिया। ठीक है। फिर नमक जाएगा, अनार दाना जाएगा, कुटी हुई लाल मिर्च और हल्दी और गरम मसाला और राई दाना। तो ये सारी चीजें एक साथ मिला देंगी क्या? जी बिल्कुल। और उसके बाद कितनी देर में तैयार हो जाते हैं वैसे? अच्छा, बेसिकली चपली कबाब जो बिल्कुल आपको पता है फ्लैट कबाब की तरह होती है, तो उसको अगर आप एक डालें तो वो 2 मिनट में एक तैयार होना शुरू हो जाती है, बहुत क्विक बनती है। और आपके जो चपली कबाब होंगे वो स्पाइसी होंगे या नॉर्मल होंगे? मुझे स्पाइसी, मैं प्रेफर करूँगी, ट्रेडिशनल है हमारा तो हम थोड़ा स्पाइस अपने रिच रखें इसमें, स्पाइस रिच रखेंगे जी। राहिल भाई की फरमाइश पे ये बन रहा है और राहिल भाई फिर स्पाइसी खाएंगे। अपनी निशिस्त को हम आगे बढ़ाते हैं और आज हमारी निशिस्त पे मौजूद है मुस्कान खान, पहले भी हमारी निशिस्त पे आ चुकी हैं और इनसे दरख्वास्त करूंगा कि नाते शरीफ पेश करें। मैं तो खुद उनके दर का गदा हूँ, मैं तो खुद उनके दर का गदा हूँ, अपने आका को मैं नजर क्या दूँ, अब तो आँखों में भी कुछ नहीं है, वरना कदमों में आँखें बिछा दूँ, बेनिगाही पे मेरी न जाए, दीदावर मेरे नजदीक आए, बेनिगाही पे मेरी न जाए, दीदावर
देखने का करीना सिखा दूं। रोज़ाए पाक पेशे नजर है, सामने मेरे आका का दर है। रोज़ाए पाक पेशे नजर है, सामने मेरे आका का दर है। मैं जहानात अपनी सुना दूं, सारी महफिल की महफिल जगा दूं। मैं तो खुद उनके दर का गदा हूँ। सुभान अल्लाह। मुस्कान, बहुत खूब, बहुत सारी दुआएं आपके लिए। और अशरा मग़फ़िरत है और हमारे गुनाह बहुत बढ़ गए थे, शायद इसी वजह से हम पर ये दरवाज़े बंद हो गए। और बहुत जब भी हम कोई नात सुनते हैं जिसमें ज़िक्र आता है तो बड़ा एक अफ़सोस होता है, बड़ा एक दिल दुखता है कि हमारे लिए अब वो दरवाज़े बंद हैं। अल्लाह ताला जहाँ हम सबके गुनाह माफ़ कर रहा है, वहाँ आज के दिन ये भी दुआ है कि हम पे दोबारा से वो दरवाज़े खोल दें जो हम पर बंद हो चुके हैं, और दोबारा से मदीने की रौनक़ें उसी तरह हम सब पर बहाल कर दें। आमीन। मुफ्ती साहब कहते हैं कि अगर इंसान हज करे तो उसके सारे गुनाह माफ़ हो जाते हैं, तो क्या हज को उस नियत के साथ करना चाहिए या हज करते ही गुनाह माफ़ हो जाते हैं? सर देखिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हज एक फ़रीज़ा है जो अमीर, सेहतमंद, आक़िल व बालिग़ मुसलमान पर फ़र्ज़ है, ज़ाहिर से जो साहिब निसाब या साहिब इस्तिताअत हो ज़िंदगी में एक बार। अब कोई शख्स हज करता है तो बेशक ऐसे ही है कि जब वो हज करता है ऐसे हो जाता है जैसे माँ के बतन से निकला हो, यानी तमाम गुनाह उसके माफ़ हो जाते हैं। इरादा हो या ना हो, अल्लाह ताला की तरफ से ये नेमत मिलती है उसको, अल्लाह उसके गुनाहों को माफ़ फरमाता है। वैसे तो हर मोमिन मुसलमान का इरादा ही होता है कि अल्लाह के घर जा रहा हूँ, अल्लाह मेरी बख्शिश फरमाए। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊँ, ये एक अपॉर्चुनिटी है ख़ासतौर पर रमज़ान के महीने की बरकत से, कि मैं कहूँ कि एक होता है ना कि कुछ वैकेंसीज निकलती हैं कि ख़ास वक्त में ख़ास चीज़ों में कि भाई अभी वैकेंसी है, इस तरह आपके लिए ये वक्त जो है, ये अशरा जो एक वैकेंसी अपॉर्चुनिटी है कि अल्लाह माफ़ कर रहा है। अल्लाह का एक ज़ाहिर तौर पे कि आज़ाब जिसे हम कहते हैं कोरोना है, तो अगर हम चाहते हैं हमारे पास अपॉर्चुनिटी कि अल्लाह ताला ये मग़फ़िरत का अशरा आ गया है, अब ये अपॉर्चुनिटी आ गई कि बंदा अल्लाह से मग़फ़िरत तलब करे और इस वबा से अल्लाह ताला उसे निजात फरमा दे। क्योंकि मेरे नबी अलैहि सलाम को अगर आप देखें, आका के वसीले से मग़फ़िरत मिला करती थी, आका के वसीले से बख्शिश मिला करती है। लेकिन मेरे आका फरमाते, बुखारी शरीफ की हदीस है, अल्लाह की कसम खाकर आका फरमाते हैं, अल्लाह की कसम मैं दिन में 70 बार अल्लाह से मग़फ़िरत तलब करता हूँ। मेरे नबी अलैहिस्सलाम अल्लाह से 70 बार मग़फ़िरत तलब कर रहे हैं। इससे मुराद क्या है कि मोमिन को बता रहे हैं कि देखो, तौबा का दरवाज़ा या माफ़ी का दरवाज़ा ऐसा नहीं कि बंद हो गया, जब तक तुम्हारी मौत नहीं आई तुम अल्लाह से माफ़ी मांगो, अल्लाह से तौबा करो, अल्लाह से मग़फ़िरत तलब करो। और जो मग़फ़िरत तलब करता है, एक हदीस मैंने पढ़ी, रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जो मोमिन, जो मुसलमान दिन में 10 मरतबा अल्लाह से मग़फ़िरत तलब करता है, तो 4 मलाइका जिनको आप बड़े मलाइका कहते हैं, हज़रत जिब्राइल, हज़रत मिकाइल, हज़रत इसराफील, हज़रत इज़राइल, तो ये वो हैं जो बड़े बड़े काम करते हैं। हज़रत जिब्राइल कुरान पाक से लेकर जितने भी अल्लाह की किताबें वो लेकर आते रहे, सहीफे लेकर आकर रहे अंबिया के पास, अल्लाह इन जैसा सवाब उस शख्स को अता फरमाता है जो अल्लाह से मग़फ़िरत तलब करता है। अच्छा मुफ्ती साहब, इधर एक मेरा सवाल ये है कि आपने बताया कि अल्लाह ताला माफ़ फरमा देता है, कुछ हमारे यहाँ ऐसे लोग हैं जिन्होंने करप्शन की इंतहा की हुई है, अरबों रुपया गरीबों को खा के बैठे, अब वो उन्हीं करप्शन के पैसों से हज करते हैं, तो क्या जब तक उनके पास वो पैसा है और वो उस पैसे को इस्तेमाल कर रहे हैं, चाहे वो कितने भी नेक अमाल कर लें, तो क्या उनकी माफ़ी हो जाएगी? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। अब कोई हराम के पैसे से मस्जिद बना दे और क्या कि मैं तो नेक काम किया, नहीं मेरे भाई, उसका हल क्या, उसको सारा वापस करना होगा। मैं इसकी वजाहत करता हूँ। देखें, हज एक अल्लाह का फरीज़ा है, वो पैसा जो हलाल का पैसा हो, जो अमीर जो बना है वो हलाल के पैसे से साहिब इस्तिताअत बना है, अब उससे वो हज अमल करता है तो अल्लाह ताला उसको कबूल फरमाए। ये ऐसे ही है कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि एक शख्स रोज़ा रखे
اور اللہ تعالیٰ کی عبادت نہ کرے, اللہ تعالیٰ کی پیروی نہ کرے, تو وہ اگر خالی بھوکا پیاسا رہے تو اللہ کو کوئی سروکار نہیں اس کی عبادت سے. اسی طرح کوئی حج کرتا ہے اس مال سے جو حرام سے کمایا ہے, اب وہ جتنے چکر لگا لے, جتنے طواف کر لے, جتنے اللہ تعالیٰ کو یاد کر لے, اللہ کو کوئی اس کی حاجت نہیں اور اللہ تعالیٰ کو کوئی اس کی بات کی پرواہ نہیں. تو ایسا حج اللہ کے قابل قبول نہیں ہے. اس بندے کو کیا کرنا چاہیے؟ ایک ایگزامپل لے لیتے ہیں کہ ایسا بندہ ہے جو اپنی مغفرت چاہ رہا ہے, وہ آن اسکرین بیٹھا ہوا اس پار ہمیں دیکھ رہا ہے اور وہ اپنی مغفرت چاہ رہا ہے کہ جی میری مغفرت ہو جائے, لیکن اس کے پاس ٹھیک ٹھاک حرام کا پیسہ ہے جو اس نے جیسے گھر بھی بنا لیا, اپنے بچوں کو تعلیمیں بھی دلا دی, اپنے بچوں کے نام پہ بھی گھر کر دے, اس کی مغفرت کیسے ہوگی؟ سب سے پہلی بات کہ وہ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ. حضور نے فرمایا تائب یعنی توبہ کرنے والا ایسا ہے جو جیسا اس نے کوئی گناہ کہے نہیں. پہلے وہ سچی توبہ کرے نا, اس پیسے کو ہبا کرے, یعنی کہ اس کو سارا وہ پیسہ اپنا واپس کرنا ہوگا. بالکل ایسے ہی. اور پھر اس کے بعد حق حلال کے پیسے کما کر اللہ کی راہ میں جو ہے وہ حج کرے. لیکن یاد رکھیے گا یہ ضروری نہیں کہ ابھی وہ حج کرے گا تو اس کو ثواب ملے گا. حدیث میں آتا ہے, میرے آقا فرماتے ہیں جب بندہ نیکی کا سوچتا ہے نا, اللہ فرشتے کو حکم دیتا ہے کرامن کاتبین کو اس کی نیکی لکھ دو. ابھی کیا نہیں ہے, حج نہیں کیا, نماز نہیں پڑھی, روزہ نہیں رکھا, اس نے نیکی کا ارادہ کیا ہے اور مسمم ارادہ. قرآن نے کیوں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا توبوا اللہ توبۃ نصوحا, ایمان والو اللہ سے پکی توبہ کرو. یہ نہیں کہ تم نادم ہو کے ندامت کی باتیں کرتے رہے, ناک رگڑتے رہے اور دل میں ندامت ہے ہی نہیں. بات یہی ہے. یہ سوال جو میں نے پوچھا تھا اس میں پوچھا تھا کہ میرے بہت سے ایسے لوگوں کو دیکھتے ہیں جنہوں نے ظاہر ہے بہت سا غریبوں کا پیسہ کھا کے, بہت سا حکومت کا پیسہ کھا کے وہ بہت امیر بنے بیٹھے, پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ جی اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کرے. بالکل اللہ تعالیٰ کی ذات بہت بڑی ہے, معاف کرنے والی ہے, لیکن وہ جو پیسہ آپ نے دبا کے رکھا ہوا ہے وہ جس پیسے سے پھر آپ اپنی زندگی جیتے رہیں گے اور کہیں گے جی میں مجھے بس معاف کر دے, تو وہ معافی اس طرح قبول نہیں ہوتی. تبھی میں نے مفتی صاحب سے سوال کیا, میں کچھ اس پہ ظاہر اپنی رائے نہیں دے سکتا تھا. نازیہ, ہم بات کر رہے تھے کہ جو بہت سے لوگ بیچارے بے روزگار ہوئے, اگر ہم سلونز کی فیلڈ کی بات کریں یا میک اپ اسٹوڈیوز کی بات کریں تو اس میں کئی ایسے بڑے نام ہیں جو ماضی میں بھی بہت اچھا ارن کرتے رہے ہیں, بہت بڑے. اس پہ آپ کو نظر آ رہا ہے کیا وہ لوگ آگے آ رہے ہیں, کیا وہ لوگ جو اپنی فیلڈ سے ریلیٹڈ لوگ ہیں ان کی مدد کر رہے ہیں, کچھ ایسا نظر آ رہا ہے؟ دیکھیں اس وقت جو سچویشن ہے نا, کیونکہ جتنا بڑا کام ہے اتنے ہی بڑے, اتنے ہی زیادہ امپلائیز, اتنے ہی زیادہ ان کا کاروبار جو ایکسپینڈ بھی ہوا ہوگا. تو میری نظر میں تو یہ کہ اس وقت وہ خود بھی اپنے سروائیول اس پہ اس وقت وہ لوگ لگے ہوئے ہوں گے کہ ہم اپنے امپلائیز کا خیال رکھ لیں, تو اس وقت تو یہی بہت ہے. ہاں وہ میں ان کو یہ ضرور کہوں گی کہ وہ اتنا انیشیٹو ضرور لیں جس میں سے ان میں سے کچھ نے لیا بھی ہے اور جو ہے حکومت تک بات پہنچائی بھی ہے کہ سیلونز وغیرہ کھلنے چاہیے. اور ہم اس لحاظ سے دیکھیں بہت سی ایسی چیزیں کر سکتے ہیں کہ ایک وقت میں آپ جو ہے جتنی آپ کی گنجائش ہے, کتنے اسکوائر فٹ آپ کا سیلون ہے, اس میں اتنے لوگ ہونے چاہیے, کیونکہ کئی کے بڑے سیلونز بھی ہوں گے, کئی کے بالکل چھوٹے ہوں گے. تو اسکوائر فٹ کے حساب سے اگر آپ لوگوں کو انٹری کروا دیں تو پھر بھی صحیح ہے. دیکھیں وہاں پہ ماسک پہن کر بھی کام کر سکتے ہیں, ایسی کوئی ایشو نہیں ہے. اور ویسے بھی سینیٹائز تو ہونا ضروری ہوتا ہی ہے, کیونکہ ہائیجین کے حساب سے ہمارے یہاں پر نہیں سکھائی جاتی یہ چیز, لیکن جب باہر سے میں پڑھ کر آئی تو وہاں پر سب سے پہلے ہمیں ہائیجین سکھائی گئی. تو ہائیجین کے حوالے سے سب سے پہلے جو ہے سیلونز کو بتانا چاہیے. واقعی میں دیکھتی ہوں کہ کمی تھی ہائیجین کی, لیکن اب ویسے ہی ہاتھ دھونے کا اتنا زیادہ لوگوں کو رجحان ہو گیا اور بتا دیا ہے کہ یہ تو نیسیسری ہو چکا ہے. اچھا لیکن نازیہ چلیں ہم ایک طبقے, ایک لمیٹڈ سلون کی تو بات کر لیں گے کہ وہ ایس او پی بھی فالو کریں گے, خود بھی ماسک پہنیں گے, ہر چیز کو سینیٹائز کریں گے, لیکن کچھ ایسے بھی سلونز ہیں جو کچھ ایسے علاقوں میں جہاں پر وہ اس چیز کو سیریس ہی نہیں لے رہے. ایسی صورتحال میں کیا کریں؟ اس میں دیکھیں ابھی بھی جو مجھے جو نظر آ رہا ہے نا, عوام میں اویئرنیس کی کمی ہے. اگر میں دیکھتی ہوں نا کسی کو کہ کسی نے ماسک نہیں پہنا ہوتا تو میں فوراً سے کہہ دیتی ہوں آپ نے ماسک کیوں نہیں پہنا, آپ ماسک پہن کر آئیں, ٹھیک ہے. اپنی صحت کا خیال نہیں ہے کیا, تو دوسرے کی صحت کو خیال رکھیں. جس طرح کوئی اگر میرے سامنے کوئی ایسا, خیر ابھی تک تو مجھے کیونکہ جس علاقے میں ہم رہ رہے ہیں اتنی زیادہ ہمیں فیس نہیں کرنی پڑی چیزیں, لیکن جب میں ملیر کے ایریا میں گئی تو وہاں پر میں نے ایک رک کر جو ٹھیلے والا تھا اس لڑکے کو میں نے کہا نہ تمہیں اپنی صحت کا خیال لینا ہے دوسروں کی, ماسک کے بغیر تم کیسے کھڑے ہوئے ہو. تو بات یہ ہے کہ جو خود خریدار ہے, جو خریدنے کے لیے آیا ہے چیزوں کو, یا جو خود اگر کوئی سیلون میں کوئی خود آپ کا جو ہے کلائنٹ جا رہا ہے ادھر, تو وہ خود دیکھے کہ اگر نہیں ہے ہائیجین تو بولے میں نے آپ کے آنا ہی نہیں ہے, لیکن نازیہ آپ کی جگہ پہ آنا ہی نہیں ہے. بات کی ایک ٹھیلے والے کی, اس وقت میں ہمارے ملک میں ایک المیہ یہ ہے
کہ جو 15 یا 5 रुपए का मास्क था वो उस वक्त 60-70 रुपए का मिल रहा है और ज़ाहिर उसको रोज़ चेंज करता है, तो फिर ये कैसे पॉसिबल होगा? जो एक बेचारा गरीब ठेले वाला है या धोबी, आपकी बात बिल्कुल ठीक है, आपकी बात से कोई दो राय नहीं है, लेकिन वो आपको लगता है कि मास्क खरीद पाएगा कि जब उसको पता है कि यार मैं कमाने निकल रहा हूँ 50-60 का कहाँ से लूँगा? देखिए तो गवर्नमेंट को देनी भी चाहिए ना। कुछ ऐसी चीजें होनी चाहिए कि इन लोगों को मास्क भी दिए जाएं और कुछ ऐसे मास्क भी बनाए जाएं या जिसका हो कि कम से कम जो वॉशेबल हो, कुछ ऐसी चीजें। देखिए ये चीजें तो अब सोचनी पड़ेंगी, क्योंकि लॉकडाउन जो है वो सिचुएशन, देखिए कल को इकोनॉमी जो है वो कहाँ चली जाएगी, क्या हो जाएगा। लोग वही वाली बात कि 1 महीना 2 महीना हम पे कर सकेंगे, तीसरे महीने में हमारी इतनी वो नहीं रहेगी हिम्मत। आपको क्या लग रहा है कि गवर्नमेंट, हम अगर अभी गवर्नमेंट सिंध की बात करें, गवर्नमेंट और सिंध की जानिब से इक़दामात हम बहुत सुन रहे होते हैं कि सीएम साहब बड़े एक्टिव हैं, लेकिन क्या उस तरह एक आम आदमी को मैं बात करूंगा, एक गरीब तबके की मैं बात करूंगा, क्या उसको फैसिलिटेट किया जा रहा है? देखिए सिर्फ जो है ना यहाँ पर मुझे नज़र आता है टीवी पर सिर्फ ये बातें हो रही होती हैं जी, लॉकडाउन 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 लॉकडाउन। इसके अलावा, और शुरू में तो हम लोग ये मजाक किया करते थे कि कोरोना का 5 बजे के बाद निकलता, जो 5 बजे तक आपने, क्योंकि हम तो ये सारी चीज़ें सामने देख रहे हैं ना कि इस लॉकडाउन के बाद भी आप, वही वाली बात है कि आप एहतियाती तदाबीर नहीं कर रहे हैं। जब आपने एहतियात नहीं की है और अब आप जब गली मोहल्लों के अंदर जाते हैं, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट बड़े बड़े इलाके, जब आप छोटे छोटे इलाकों में जाते हैं जहाँ पर जो है दुकानें भी करीब हैं, जहाँ पर लोग भी डिस्टेंस में नहीं खड़े हो पाते हैं, तो आप वहाँ पर जाकर कोई अवेयरनेस प्रोग्राम तो शुरू कराएं। आप वहाँ पर, आप सिर्फ टीवी पे दिखा देने से सब कुछ नहीं होता, आपको खुद जो है ना वहाँ पर कुछ ऐसे लोगों को अपने आप टीम बनाए, मतलब से बैठ कर जी बातें कर लेना मुझे समझ नहीं आता। ऑन अ लाइटर नोट, ये एक बात है कि हमारे यहाँ अब जैसे आपने एक मजाक की बात की, तो बहुत से लोग ये बात भी कर रहे हैं जो अभी तक समझ नहीं आ रही है कि जब इस बीमारी की वैक्सीन नहीं है तो लोग रिकवर कैसे हो रहे हैं? बहुत से लोग तो ये बातें भी कर रहे हैं। वो तो जारी बात है, जब इम्यूनिटी से हाँ, वो लोगों को ये बात का, देखें एक तो मैं लोगों को ये बता दूं जी, ये बीमारी है, ठीक है। अब ये बीमारी जो है ये जाती किस तरह है, ये आपके अपने इम्यून सिस्टम से जाती है। आप जितना गंदा रहेंगे, जितना आप गंदगी फैलाएंगे, अभी भी मैं देख रही हूँ तो रास्ते में थूक फेंक के लोग चले जाते हैं, मतलब अब तो बस कर दें, अब एक चीज आ गई है, एक बुराई आ, उससे बचना किस तरह है और अपना ख्याल कैसे रखना, अब इस चीज़ की ज़रूरत है। तो सबसे अहम जो बात है ना, मैं आपको एक छोटा सा भी किस्सा भी सुनाती हूँ। जिस वक्त ये बिल्कुल कोरोना शुरू हो रहा था ना, इत्तेफाक से मैं इस्लामाबाद ट्रैवल कर रही थी, तो उस वक्त हमें इतना अंदाज़ा नहीं था कि कितना बढ़ जाएगा, लेकिन फिर भी हमने वहाँ पर मास्क, और मैं ये चीज़ों को, मैं जब शॉप जा रही थी तो मास्क पहन कर जा रही थी, तो लोगों ने मुझसे वहाँ पर पूछा कि आप मतलब वाकई कोरोना कुछ है, आप कराची से आई हैं तो क्या बाकी कोई ऐसी चीज़ है? हाइजीन की बात करते हैं तो ये छोटी सी बात है ना, तो जो मैंने जो चीज़ देखी ना कि जो 1 to 1 आप किसी को समझा रहे होते हो ना बात, वो इस तरह से सिर्फ आकर डरा कर ये चीज़ें नहीं होंगी। यू हैव टू एक्सप्लेन, आपको उन इलाकों में जाकर स्ट्रिक्टनेस, फाइन लगाना होगा, फाइन लगाए। मैं कहती हूँ, आप कहते हैं ना गरीब आदमी के लिए मुश्किल होता है, तो फाइन नहीं दे पाएगा नाजिया। लेकिन इसमें बहुत सारे जो प्रॉब्लम्स हैं वो ये हैं कि गरीब इलाकों में हमने वीडियोस देखी कि वहाँ लोगों को डंडे मार रहे हैं। द थिंग इज कि हमारी गवर्नमेंट की अगर हम बात करें, हम राशन दे नहीं पा रहे। देखें, पेट की आग वो आग है जो इंसान से कुछ भी करा लेगी। मैंने इसलिए फाइन की बात की, डंडों से काम नहीं होगा, फाइन जब हो जाएगी ना, देखिए तो ख्याल रखेंगे वो फाइन कहाँ से देंगे? एक मुझे बात, तो इसीलिए तो कह रहे हैं फिर वो एहतियाती तदबीर करना शुरू कर देंगे। एहतियाती तदबीर बिल्कुल करनी चाहिए, लेकिन अब अगर हम बात करें हाइजीन की, तो वो ममालिक भी तो हैं जहां उनसे ज़्यादा तो हाइजीन किसी की मशहूर नहीं थी, वहां इससे ज्यादा कोरोना फैला हुआ है। हाइजीन, अब वो हाइजीन नहीं, अब हाइजीन वाली आ गई है जो कोरोना से बचने के लिए है। मतलब आपने मास्क पहनना है, सोशल डिस्टेंस रखना है, एक दूसरे को मतलब आपने थूक नहीं फेंकना है जमीन पर, फिर आपने हाथ अच्छे तरीके से धोने हैं, अपने कपड़ों को आपने सही तरीके से सैनिटाइज वो करना है, डिसइंफेक्ट करना है, वो किस तरह से करना है, सारी चीजें। अब ये चीजें करना हमारे लिए जरूरी है। जरूरी, बिल्कुल। ये जो राजिया की बात है इसमें भी कोई दो राय नहीं है, जरूरी है, लेकिन ये हमारी एक गवर्नमेंट को भी इस पे चाहिए, बहुत ज्यादा गवर्नमेंट को चाहिए कि उन लोगों को इतना फैसिलिटेट करे। क्योंकि देखिए, मैं ये बात जानता हूं कि अगर हम अभी यहाँ पर ही बात करें तो बहुत से लोग स्क्रीन के उस तरफ बैठ के ये बोल रहे होंगे कि जी लोगों के पास खाने को नहीं है, आप बात करते हैं मास्क पहने, लोगों के पास जो है घर में हम सोशल डिस्टेंसिंग की बात करते हैं, 60 गज के घर में 22-23 लोग रह रहे हैं, कैसी सोशल डिस्टेंसिंग होगी? तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं। नाजिया जो बात कर रही है वो मेडिकली बिल्कुल ठीक बात कर रही है, और अब हम लोगों को भी एहतियात करना है। समझ लीजिए इस चीज के साथ हमें जीना है।
جی یہ نہیں ہے کہ جی اب ختم ہو جائے گی یہ چیز، تو اب آ گئی ہے تو جینا تو ہے، لیکن اس میں ہمیں بھی احتیاط کرنی چاہیے، اور ساتھ میں حکومت کو وہ اقدامات کرنے چاہیے جس سے لوگوں کو وہ فیسلٹیز ملیں کہ وہ ساری چیزیں کر سکیں۔ وقت ہو ایک بریک کا، بریک کے بعد حاضر ہوتا ہوں۔